اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مقصد صلاحی تقویٰ ہے۔ ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اور اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت پیار اور محبت بھرے لہجے سے مخاطب ہو فرماتا ہے کہ اس محبت بھرے انداز میں وہ تاثیر جو روزے کی مشقت کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس خطبے کے بعد فرماتا ہے کہ تمہارا اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی امت پر فرض کیے گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، تم اس مشقت میں اکیلے نہیں بلکہ اور بھی لوگ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان کا مزاج جب مشقت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ باقی یہ قربانی کو گزشتہ امتوں کی طرح تمہارے پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ صرف وجوبات کے حکم میں ہے، مقدرہ صوم میں نہیں، اس لیے کہ گزشتہ امت کے روزے کی تعداد یہ نہ تھی، چند دن کے روزے تھے۔ پھر کہہ کر ارشاد فرمایا، جب دن ہی کی تو بات ہے، مشقت برداشت کر لو۔ روزے تو چند دن کے ہیں لیکن اجر چند دنوں کا نہیں بلکہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ اجر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ سب عمل کا اجر فرشتے بانٹیں گے۔ روزہ وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر ہوں۔ روزہ سے نفس مغلب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس کے تقاضے پر زردائی پڑتی ہے اور قوت انسان میں ضعف آتا ہے، تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور تقویٰ صغیرہ اور کبیرہ ظاہر اور باطنی گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ روزے کی فرصت تقویٰ حاصل کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ نفسانی خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جس سے نفسانی کاروبار معلم کی طرح رہتا ہے۔ وہ روزے دار ایک ایسی عبادت ہے جس سے نفس کا بار کم ہو جاتا ہے اور شہوانی لذات کی آمدن گھٹ ہو جاتی ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانا پینا اور جیسی اشیاء کے تعلق متقی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطنی کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر صدار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے ان احکامات ادب کو روشنی میں رکھ لے جو حدیث میں دراصل تو واقعہ نفس کا تقرر ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جائے ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا سبب بنتی ہیں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ دوزخ کے بڑے اصحاب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کو داخل کرنے میں زیادہ دخل ہے۔ روزے میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، یعنی روزہ ڈھال ہے گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ روزہ کب ڈھال بنتا ہے؟ اگر روزہ کو پورے اہتمام اور احکامات ادب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا گناہ سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔
خاص کریں روزے کے وقت بھی، اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزے کے آداب کا خیال نہ کیا، روزے کی نیت کر لی، کھانا پینا اور خواہش نفس سے باز نہ رہا مگر حرام کمایا، غیبت کرنے میں لگا رہا، اس سے تو فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزے کی برکت اور ثواب سے محروم رہ جائے گا، جیسا کہ سنن نساء میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈالے جب تک اس کو بھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ دار جھوٹ کا اور غلط کام چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہ کو چھوڑے بغیر موزے کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جسمانی تعلق چھوڑنے سے ہی روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کو فحاشی، منکر، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور آدمی بدکاری کرے، یہ اس کو زینت نہیں دیتا۔ اس لیے تو سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو اگر گالی دی جائے تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اسے کو گالی گلوچ سے جواب نہ دو بلکہ یوں کہہ دو، میرا روزہ ہے، میں روزہ دار آدمی ہوں، گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں۔ بد پرہیزی، اگر کوئی مرض دوا استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم سب روحانی مریض ہیں، ہماری بیماری دل میں اللہ کے خوف کا نہ ہونا ہے، گناہ پر جرأت کرنا ہماری بیماری ہے۔ اس بیماری کی دوا اللہ نے روزہ بتائی ہے، اور یہ وہ کامیاب دوا ہے جو گزشتہ امتوں نے بھی استعمال کی اور یہ امت بھی 1400 سال استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب اگر کسی کو روزہ سے فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ یہی کہہ جا رہا ہے وہ بد پرہیزی کی ہے، سب کا آزاد کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ بد پرہیزی کر رہا ہے، اور روزہ رکھ کر روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ رکھ کر زبان سے غیبت، فحاشی کلام سے باز نہ آئے۔ زبان روزے ہر وہ کلمات نہ ادا لائے جو اللہ کو انسان سے دور لے جائے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اگر زبان کا روزہ نہ ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ یہی کہا جاتا بد پرہیزگاری ہوگی۔ روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے ذات کا ہوتا ہے۔ ایک ذات کا روزہ، آنکھ کا روزہ، نامحرمی سے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا۔ کان کا روزہ، یہ کہ وہ کسی کی ٹوک میں نہ آ جائے۔ آنکھ کا روزہ، کسی کی عیب تلاش نہ کرے اور بد نگاہی سے باز آ جائے۔ آنکھ کا روزہ، اگر آنکھ کا روزہ نہ ہوتا تو پھر یہ بد پرہیزگاری ہو جاتی، پھر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دل کا روزہ، کہ اس کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہونی چاہیے۔ رمضان میں نافرمانی شفا سے محروم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
क़यामत के दिन एक आदमी होगा जैसा कि लाया जाएगा और फरिश्ते ने उसे जकड़ा होगा और घसीट कर जहन्नम की तरफ ले गए होंगे। वो कह रहेगा मुझे बचाओ बचाओ, कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि है जबरी, ये कौन है? जबरील फरमाएगा आपकी उम्मत का एक नौजवान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे इसका क्या जुर्म है? जबरील फरमाएंगे इसने माह रमज़ान का महीना पाया और उसमें गुनाह से अपने आप को नहीं बचाया। रमज़ान में गुनाह करते हैं तो तौबा नहीं करते, रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ नहीं बढ़ते, अल्लाह ताला की तरफ आने की कोशिश इसने नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि रास्त इसे मुखातब कर फरमाएंगे क्या तूने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, यानी कुरान में गुनाह के नुकसान को नहीं पढ़ा था? वो कहेगा पढ़ा है तो था, लेकिन गफलत छाई गई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तो ये बड़ा बुरा आदमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे साथ लिपट रहे होगा और फरिश्ता उसे छोड़ नहीं रहे होगा। फिर मैं अल्लाह से सिफारिश करूँगा, मैं कहूँगा है अल्लाह मेरी उम्मत का एक नौजवान, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। तो अल्लाह ताला कहेगा इसके खिलाफ मदखली बड़ी ताकत है। मैं कहूँगा मुझे बता दें इसका मदखल कौन है, मैं इसको राज़ी कर लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है इसका मदखल रमज़ान है, इसने रमज़ान के महीने में जुल्म किया और ज़्यादती की और बग़ैर तौबा किए मरा। तो मैं कहूँगा अल्लाह मैं ऐसे शख्स से बुरी जिसका रमज़ान मत किए। अल्लाह फरमाएगा जिससे आप बरी हैं उससे मैं भी बरी हूँ, फरिश्ते उसे जहन्नम में ले जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों मोहतरम बुजुर्गों, हज़रत आदम से लेकर क़यामत के दिन तक के आने वाले मुसलमान को मुजम्मा होगा, सबके सामने ये ज़िल्लत का फैसला होगा। ये आदमी नबी से चिपटा होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। तो अर्ज़ किया क्या था रोज़े से तकवा हासिल होता। अब देखो तकवे को किस को कहते हैं, तकवा किसका नाम है। हज़रत अबू बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तकवे के मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं। तो हज़रत उम्मी बिन उकाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तकवा ये होता है जब आप किसी कांटेदार और झाड़ी वाले रास्ते पर चलते हैं तो अपना दामन को समेट लेते हैं, सकड़ कर चलते हैं। जैसा कि एक आदमी झाड़ी से गुजर रहा था तो वो झुक कर और बच कर गुजर रहा होता है कि कोई झाड़ी कपड़े के साथ लिपट ना जाए और कपड़ा फाड़ ना जाए। हज़रत उम्मी बिन उकाब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन तकवे एक ऐसी चीज़ का नाम है जो है कि आदमी इस तरह से बच कर चले कि गुनाह से मेरे दामन गंदा ना हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी से मेरा दाम गंदा ना हो जाए। बहुत बड़ी बात है गुनाह से बचना। और हम आदमी जब बड़ा गुनाह से बचता है तो छोटे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। अगर तुम बड़े गुनाह से जिस तरह तुमको मना किया जाता है तो करोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह को माफ़ कर दिए जाएंगे और तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। आप बड़े गुनाह से बचे हो, छोटे गुनाह अल्लाह ताला खुद माफ़ फरमा देगा। छोटे गुनाह
जब आप वज़ू करेंगे, खैर के कामों में करेंगे और तो वो खुद ही धुल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े गुनाह के लिए खुद को अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तकवे की दुनावी फ़ायदे, अल्लाह की मदद हासिल होगी। अल्लाह इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल देगा। यानी अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, डर है पैदा होता है, तो इसके नतीजे में अल्लाह आपको हक और बातिल के बचने में फ़र्क करने की सलाहियत अता फरमाएगा। ये जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है, हराम है। अगर किसी वक्त वो बात सामने आ गई कि समझ नहीं आ रहा किसे अख्तियार करूँगा किसे नहीं करूँगा, तो तकवे की बरकत के ज़रिए अल्लाह पाक आपको खैर की समझ अता करेगा। मुत्तकी के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा और अमाल पर दराज दिए जाएंगे। अल्लाह ताला मुत्तकी के मकाम का और कामों में इंसानी फ़ायदा फरमाएगा। अल्लाह ताला मुत्तकी को गम से नजात करेगा। अल्लाह ताला मुत्तकी को वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसको गमान ना होगा। अल्लाह ताला मुत्तकी को अमाल की तौफीक देगा। मुत्तकी को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करेगा। अल्लाह ताला मुत्तकी को महबूब बनाएगा। मुत्तकी को अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। मुत्तकी को अमाल को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। मुत्तकी को अल्लाह अमाल के सलाह की तौफीक अता फरमाएगा। तकवे के आखिरी फ़ायदे, आखिरत में अमन और सुकून होगा। अल्लाह ताला तकवी को आखिरत में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाएगा। हम उम्र ही मिलेगी। तकवे को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा। अल्लाह की मुलाकात और ज़्यादा नसीब होगी। तकवे की इस्लाही तरीका तकवा असल का 3 काम है। नेक लोगों की सोबत, अल्लाह का इरशाद है, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और नेक लोगों के साथ रहोगे। मालूम होता है तकवे का इस्लाही मुसल्लम से होगा। अल्लाह से मांगना, कदम कदम पर इंसान अल्लाह की तौफीक और मदद का मोहताज है। शैतान के शर से बचने के लिए और तकवे की मुसलसल दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को पाक फरमा दे, रोज़े का तमाम फरमाएं, तमाम सुनते मुस्तहब अदब की रात रख कर रोज़ा रखें, इससे तकवा हासिल होगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने कोई भी इन मकाम में से रोज़े के दौरान या रोज़े ना रखा, तो आपको ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह से बचो। रमज़ान अल्लाह का मेहमान है, ये आपके पास इसकी मेहमानी करो। ये आपके पास आया है। अगर आपके पास कोई मेहमान आता है तो आप उसकी मेहमान नवाजी नहीं करता, तो वो शिकवा करता है कि मैं फ़लाँ आदमी के पास गया कि उसने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की। वो इस तरह का है। उसके पास जब भी कोई आदमी उसका जिक्र करेगा, वो कहेगा, यार तुम क्या इस आदमी की तारीफ करते हो, मैंने फ़लाँ दिन इसके पास गया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इसने ये मेरे साथ सलूक किया। वो कहेगा, यार इस तरह का है आदमी, या आदमी आपकी तारीफ करेंगे या अल्लाह का मेहमान आपकी तारीफ करेगा। चाहे तो अल्लाह के मेहमान की तारीफ कराओ, चाहे बुरे लोगों की तारीफ करो। अगर आप बुरे लोगों से बचोगे, नेक लोगों के साथ सलूक करोगे, अल्लाह पाक नेक लोगों के सोबत के सदके आपके गुनाह माफ़ फरमा देगा और नेक बना देगा। बुरे कामों से बचो और कोई फ़ायदा नहीं कि बुरे काम करने से दुनावी नुकसान, आखिरत का नुकसान और अपनी आल औलाद का नुकसान। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के शर से और नबी पर शैतान के शर से महफूज फरमाए और नबी के तरीके, सहाबा इकराम, औलिया इकराम के तरीके पर चलने वाला बनाए और नेक लोगों की सोबत अख्तियार करने वाला बनाए।
ہے میرے دوستوں، مسجد کو آباد کرو، اللہ کا گھر ہے، یہ رمضان آیا ہے، اس میں مسجد بھری ہونی چاہیے۔ شاید اس کی ویڈیو کو دیکھنے والے کو ایک ہی گزارش کروں گا، اسے پورا واچ کریں اور آخرت میں اسے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، میرا واٹس ایپ ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ اس میں مجھے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفسیر اور اس کے ساتھ کے مسائل بتاؤں گا۔ روزے رکھو، آخری اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے، تھوڑی ساری ویڈیو لمبی ہوگی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔ آگے تراویحوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے، جزاک اللہ۔